नमस्कार बंधुगण। आज यही कहानीटी आम पाखक सेयार करिसेंती जगन जी कि संबलपुर बासिंदा। से कहते से गत नुआ वर्ष राति माने यही 2025 मसीहा नुआ वर्ष राति एमती एक पाप कम कर बसी जहाँफल से निज निजर मुह को भी ऐना आगे देखा घृणा करुँच। हाँ आज्ञा, से आउ क्या सहित नुहे। से कहते कि से निज खुड़ी सहित एमती एक पाप संपर्क में बांधी हो जाती। निज खुड़ी सहित से एमती एक पाप कम कर बसी जहाँफल से बहुत पश्चाताप करुँच। आज भी से बहुत पश्चाताप करुँच। ए कहानी आमको सेयार करी यह कहते कि ए कहानी समस्त को शुणाओ जहाँफल जो भूल मु कर बसिली मो मन जो कंट्रोल न करी पारी जो भूल मु कर बसिली ए भूल जमी आउ कहीं न करंतु। आउ कहीं जमी मो भली निज जीवन को नष्ट न कर दिंतु। किछि समय खुशी पाई निज जीवन को जमी नष्ट न कर दिंतु। हाँ बंधुगण, तेबे चलता बेसी डेरी न करी संपूर्ण कहानीटी शुणा जहाँ जगन आमको सेयार करिसेंती। से कहते यही कहानीर आरंभ तांकर 4 मास तले होइतिला। तांका घरे कहबाकू गले जगन ता बड़ भाई तांका बापा माँ आउ ता खुड़ी आउ तांका खुड़ींकर 2 छोट छोट पिला। तांको दादा बाहर चाकरी करिथिबारु से अधिकांश समय बाहर रुहंती। केबे केबे घर को आसंती। तांका खुड़ी तांका 2 पिलांकु नहीं एकुटिया रुहंती। तांका 2 परिवार मिलिमिशि रहुथबारु गोटे घरे से माने रुहंती। जगन कहते कि पूर्वरु से तांका खुड़ींक प्रति तांका मन में कौन पाप चिंताधारा नथिला। से केबे भी तांको खराब नजर रे देखि नथिले। गोटे दिनर कथा जेतेबेले जगन गोटे नवा सिम कार्ड किनिथिले। से तांकर एक सांग मनोज को फोन करुथुले। से मनोज रो तले माने कॉल हिस्ट्री रे कॉल लिस्ट रे मनोज रो तले तांको खुड़ींक नंबर थिला। तांको फोन हैंग हेबारु मनोज बदल रे कॉलटा तांको खुड़ींक पाखकु लागिगला। जगन जेतेबेले जानी पाइले कि तांको खुड़ींक पाखकु कॉल लागिला आउ सेपटे तांको खुड़ी भी कॉल को रिसीव करदेले। जगन तांको खुड़ी सेतेबेले फोन रे पचारिले किए कहूच कहीं जगन सेतेबेले गोटे नुआ सिम कार्ड किनिथिले। जो नंबर तांको खुड़ींक पाखरे नथिबारु से यह जानी पारि नथिले कि सेपटे जगन कहउछंती बोली। तो जगन एपटरू कहले मु कहूची माने से एकता किछि जानी नथिले। से जगन केवल एतिकी जानिथिले कि तांका कंठ स्वर शुणी तांका खुड़ी जानी जिबे कि यह आउ कहीं नुहे यह तांका पुतुरा तांका निज जगन। तो जगन केवल एतिकी कहले कि मु कहूची। से तांका निज ना कही केवल एतिकी कहले कि मु कहूची। किंतु तांका खुड़ी तांका कंठ स्वर शुणी जानिबा बदଳରେ से किछि जानी पारले नाही। से तांका कंठ स्वर शुणी किछि जानी पारले नाही। किंतु जगन केवल जगन जानिथिले कि से तांका कंठ स्वर शुणी जानी जिबे किंतु से माने तांका खुड़ी जानी पारलेनी। एहा परे जगन भाबिले कि जदि खुड़ी मो कंठ स्वर शुणी किछि जानी पारु नाहांती ताहले तांका सह किछि थट्टा मजा हेइ जाऊ। किंतु से एक कथा केबे भी भाबी नथिले जमार भी जानी नथिले कि यही छोटिया मजाकटा तांको जीवन रे एक बहुत बड़ मोड़ बदलई देब। तांको जीवन मानसंक बदलई देब। यही छोट मोट मजाक तांको नहीं कौ जगह ठिया करई देब। से यह केबे भी भाबी नथिले। तो से तांको खुड़ींक सहित मजा मजा माने यार साड़ टे कथा हेबारे लगिले। तो तांको खुड़ी कहले कि किए कहूच। तो जगन तांको
ସେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସାଙ୍ଗର ନାଁ କହିଲେ କି ମୁଁ ମନୋଜ କହୁଛି। ମାନେ ଏଇଠି ଜଗନ ମିଛ କଥା କହିଲେ। ଜଗନ କହିଲେ କି ମୁଁ ମନୋଜ କହୁଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି କାହା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଛ, ଆଉ କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ଏହାପରେ ଜଗନ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖର ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ନାଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ହଁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ସେ ପାଖ ଗାଁରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ତମେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଛ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କେହି ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଜଗନ କହିଲେ କି ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଲ୍ କାଟନ୍ତୁନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଆଜି ଧାନ ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି, କଟା ହେଇକି ଧାନ ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଉଠିଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲି, ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲାର ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ଭୁଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲାର ନମ୍ବର ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆମ ଧାନ ବିଲରେ କଟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଲାଣି। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି କରି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଟିକେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ଏହାପରେ ସେପଟରୁ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ହଉ ମୁଁ ଦେଖେ କିଏ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମାଣିଦେବି। ଏହାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ସେମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ସେପଟରୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ଜଗନ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ। ସେଦିନ ଆଉ ଜଗନ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସେ ଦିନରେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଗାଧୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦେହ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତିକା ନଜରରେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ସେ ଏମିତି କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଗାଧେଇକି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେ ଗରମ ମୁଡ଼୍ରେ ନିଜ ଫୋନ୍ କାଢ଼ି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ନଜର ଗୋଟିଏ ଖୁଡ଼ି ପୁତୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଏହା ମନ ବଳେଇ ନେଲେ ଯେ ସେ ଏହା ଭାବିନେଲେ ଯେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ସେହି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଠାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ସେଇ କାମ କରିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ସେମିତି ସେହିଦିନ ଜଗନ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେହି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ନିଜର ପରିଚୟ ସେଇ ମନୋଜ ବୋଲି ଦେଲେ, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ସେପଟରୁ କହିଲେ, ଆରେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ଯଦି ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋ ଧାନ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବିଲରେ ମୋ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଷା ହେଇ ସବୁ ପାଣି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ସେପଟରୁ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ଆରେ ତମେ କାଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲାର ନମ୍ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ ତ? ଜଗନ କହିଲେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ? କ'ଣ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ଆରେ ନାଇଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କେହି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକନ୍ତିନି, ତମେ କାଲି ଡାକିଥିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଲି। ଏହାପରେ ସେ କିଛି କଥା ହୋଇ ଜଗନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ, ପୁରା କୋଇଲି ଭଳି। ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯେମିତି ଭଲ, ତମ କାମ ବି ସେମିତି ଭଲ। ଏଠି ଜଗନ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା ସେ କହିଲେ କି ଏତିକି କହି ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦେଖିନି, ତମେ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଏମିତିରେ
ଜଗନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ ତ? ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ସେପଟରୁ କହିଲେ ଯଦି ଏତେ କଥା ମନ ବନେଇ ନେଲଣି ତାହେଲେ ଏବେ ତ ତମ ବାନ୍ଧବୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଜଗନ କହିଲେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେବ ତ? ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ସେପଟରୁ କହିଲେ କି ସାଙ୍ଗ ହେଲେଣି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ହେଲେଣି ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ ଖାଇଛ, କ'ଣ କରୁଛ, ଘରେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ମାନେ ମୁଁ କେମିତିକା କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପାରିବାରିକ କଥା, ସାଙ୍ଗସାଥି କଥା ଯେମିତି ଆମେ ହେଉଛେ ସେମିତି ସେମାନେ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଜଗନକୁ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଜଗନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ସେତେବେଳେ +3 ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ତ ସେ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ମାନେ ସେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଭାବିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ସେପଟରୁ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଏହା କହିଲେ କି ମୋ ପୁତୁରା ଜଗନ ସେଇ କଲେଜରେ ଆଉ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ? ତ ସେପଟୁ ଜଗନ କହିଲେ ହଁ ଚିହ୍ନିଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ପାଖ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବିନି କେମିତି? ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ ଜଗନ ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତ? ସେପଟରୁ ସେ କହିଲେ ହଁ ସେମିତି। ଏହାପରେ ଜଗନ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି କଥା ହେଇ ସେ ସେଦିନ ଫୋନ୍କୁ କାଟିଦେଲେ। ଏହା ପରଦିନ ସେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଇ ସେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ପଚାରିଦେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା ଉଠିଥିଲା, ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠିଥିଲା କି ତମେ ଏଥର ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ଆଉ ମୁଁ ତମ ବନ୍ଧୁ, ତ ଜଗନ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଗନ ତ ନିଜ ନାଁ ବଦଳେଇ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ସେ ମନୋଜ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଇଏ ଜଗନଙ୍କ କ୍ଲାସମେଟ୍, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି ତମେ ଜଗନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇବନି। ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଥମ କଥାରୁ ଜଗନ ସିଓର ହେଇଗଲେ କି ଏବେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ତ ଜଗନ ସେପଟରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ମିଛ କୁହନି, ଆଜିକାଲିକା ଟୋକା କେତେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖି କେତେ କ'ଣ କରିସାରିବେଣି। ତ ଜଗନ କହିଲେ କି ମୋର କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଏମିତିରେ କଥା ବଢ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ଜମା ଜାଣିନଥିବ ଆଉ ଅଜଣା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଅନି। ସେ ଜଗନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ ବାହାଘର ପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେଇଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜଗନ ଆଉଥରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ହେବା କଥା ସେମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଆରେ ବୁଲେଇ ବାଲିକି କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଧା କଥା କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ ବାହା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଜାଣିବି? ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସିଧା କଥା ଖୋଲିକି ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ରାତିରେ ପର୍ସନାଲି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ
ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଖୋଲିକି ଜଗନକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜଗନ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପଚାରିଲେ କି ସେମିତି କଲେ ମାନେ ସେସବୁ କଲାବେଳେ କେମିତି ଲାଗେ? ତ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ସେପଟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତମେ କଲେ ଜାଣିବ। ତ ଜଗନ କହିଲେ କି ମୋର ତ କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କରିବି କାହା ସହ? ତ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ତମର କେମିତିକା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର କହୁନ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଜିଦେବି। ତ ଜଗନ କହିଲେ, ମୋର ତମ ପରୀକ୍ଷା ଜଣେ ଦରକାର। ତ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ସେପଟରେ କହିଲେ, ମୋ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ମୁଁ ଅଛି। ଏହାପରେ ଜଗନ ସିଧା କଥା ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ, ତମ ସହିତ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଏମିତିରେ ତ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ସେ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛ। ତ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଗନ କହିଛନ୍ତି କି ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ମାନେ ମୁଁ କେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେମାନେ ସେଇ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ, ଗୁପ୍ତ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ କଥା ହେଉ ହେଉ ମୌକା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ କି କେଉଁଠି ସେମାନେ ଏମିତିକା କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି କହିବି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ 2 ପୁରୁଷ ପିଲା ରହୁଥିଲେ। ରାତିରେ ଆସିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 2 ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ ଜଗନ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଶୋଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତୁମକୁ ଡାକିବି ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତିକା କାମ କରିବା। ତ ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ତ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କି ନୂଆବର୍ଷ ରାତିରେ ସେମାନେ ଏମିତିକା କାମ କରିବେ, କାହିଁକିନା ନୂଆବର୍ଷ ରାତିରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଜଗନ ସେହି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କି ନୂଆବର୍ଷ ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରାଜି ଥିଲେ। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବଦିନ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଜଗନକୁ ଫୋନ୍ କରି ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ, ମାନେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କହିଲେ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଆଜି ଆସୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତ ଜଗନ କହିଲେ କି ମୁଁ 12:30 ଭିତରେ ଯାଇ ତମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ବାରିପଟୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଗନର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଗନର ବଡ଼ ଭାଇ ସେମାନେ ତ ଅଗଣାରେ ଶୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଦିନ ବାହାରେ ଭୋଜି ଭାତରେ ମାତିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର 2 ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଗଲେ ବି କାମ କରିହେବ। ମାନେ ମୁଁ କେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଜଗନ ସେଦିନ 12:15 ଭିତରେ ନୂଆବର୍ଷର କେକ୍ କାଟି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରି ସେ ସିଧା ତାଙ୍କ ଘର ବାରିପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ମୁହଁରେ ଏକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ସେଠି ଆସି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ବାରିପଟକୁ ଯାଇ ସେ ବି ଏକ ଶାଲ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲେ। ଟିକେ ଦୂରରେ ଜଗନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲେ କି ମନୋଜ ତ? ମାନେ ସେ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ଏମିତି ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେପଟେ ଜଗନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଜଗନ ତ ମିଛ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମିଛ କହିଥିଲେ କି ସେ ମନୋଜ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତିରେ ଜଗନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ମୋ ପଛେ ଆସ। ଏହାପରେ ଜଗନ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପଛେ ଆସି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଜଗନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କହିଲେ କି ମାନେ ଜଗନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହାପରେ ଜଗନ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ଆରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି, ପୁରା ରାତି ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମର ମୁହଁକୁ ତ ଟିକେ ଦେଖିନିଏ।
ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କହି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଜଗନର ମୁହଁର ମାସ୍କ ହଟାଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜଗନକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ଆରେ ଜଗନ ତମେ ଏଠି, ମାନେ ଏମିତି କହି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଡରିକି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଗନ କହିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରେମିକକୁ ଡକେଇଥିଲ ନା? ଏବେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କର। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଜଗନ, ଏସବୁ ଖରାପ କାମ, ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଡକାଇ ନଥିଲି। ଜଗନ କହିଲେ, ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ତମେ କହିଲ ଆଉ ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲି। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଜଗନଙ୍କ କହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ତ ଜଗନ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ରୂପା ପାଉଁଜି ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ କି ଜଗନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରୂପାର ପାଉଁଜି ଦେବେ। ତ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରୂପାର ପାଉଁଜି ଦେଖି କହିଲେ କି ମନୋଜ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି ନା? ଏହାପରେ ଜଗନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସତ ସତ କହିଦେଲେ। କହିଲେ କି ଆରେ ବକି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ସହିତ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରେ ଏମିତିକା କାମ କରୁଥିଲି। ସବୁ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଜଗନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଜଗନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଜଗନକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଗନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଇ, ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯାଇ, ସବୁ ବାଡ଼ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଦୁହେଁ ଖୁଡ଼ି ପୁତୁରା ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଏକ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବେଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ବିଛଣା ପାରି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସାରା ରାତି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ବେଡ଼ ତଳେ ଦୁହେଁ ଏକ ହେଇଗଲେ। ଜଗନ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଖୁଡ଼ି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତୁରା ତ ପୁଅ ସମାନର। ତ ଏମିତିକା ସବୁକିଛି ଭୁଲି ସେମାନେ ଏମିତି ପାପ କାମ କରି ବସିଲେ। ସେହି ଦିନ ପରଠାରୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 10-12 ଥର ଏମିତିକା କାମ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଏମିତିକା କାମ 10-12 ଦିନ କରିଛନ୍ତି, 10-12 ଥର ଏମିତିକା କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନକୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ନିଜ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରି ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହେଁ, ନିଜ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏବେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ଏମିତିକା କାମ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଏହି କାହାଣୀ ସେୟାର କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ଏହି କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମୁଁ କରି ବସିଲି ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ମା ଆସନରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତିକା କାମ ଯେକୌଣସି ପୁତୁରା ବି ନିଜ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଏମିତିକା କାମ ନ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କାହାର ରହିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଠି ଜଗନଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଲା ନା ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଲା? ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଏଠି କାହାର ରହିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଧନ୍ୟବାଦ।